시골 마을 할배가 있습니다. 80살로 이름은 퓨드릭스. Сейчас. Погоди, погоди. 늙은이 시간만 남아 돌았고 때론 동네 청년들과 때론 동네 할배들과 장기나 두고 가끔은 여동생 집에서 키우는 앵무새를 돌보다 Живи, то живи, ребят. 그래도 지겨우면 텔레비전을 보며 시간을 보냅니다. 할배에겐 함께 사는 사랑스러운 외손녀 가수가 꿈인 카티아가 있었죠. 이혼한 카티아의 엄마는 돈 번다고 타지로 튀어버리는 바람에 대신 돌보고 있는 상황. Торгаш хренов! 할배가 사는 아파트 단지 Чё за тачка? 한 블록 건너 3명의 양아치도 살고 있었는데 즈보리진, 보리스, 그리고 바딤 발전기를 맞은 양아치들 오늘 유독 카티아에게 관심이 많네요. 아직 남자를 잘 모르는 순진한 카티아. Прекрасно. А можно еще раз? А можно еще раз? Екатерина Сергеевна. 양아치들 중 바짐이 나서 끈질기게 그녀를 꼬시는데 함께 양아치들의 집으로. Проходите. 저러면 위험하죠. Ну-ка, подай-ка бутылочку. Да вы что? Здесь всего бокал. Нет, я не могу. Шампанское в бокалах. Шампанское только у меня. А гусары пьют текилу. 양아치들은 생일 파티 중이라며 카티아에게 노래 한 자락 부탁하고 Happy birthday to you. 사실 이상하죠. 아무리 몰라도 처음 보는 남자들 집에 들어오다니. 사실 양아치 중 한 놈인 바딤은 카티아와 같은 학교에 다니는 학생. 그래서 친하지는 않아도 학교에서 오다 가다 얼굴을 본 적이 있었고 이따금 학교 일로 전화 통화도 한 적이 있는 관계니 별 의심 없이 함께하고 있는 거죠. 술을 먹지 못하는 카티아. 분위기가 이상해. 일찍 돌아 나가려는데 Что-то мне нехорошо. Торкнула. Мне пора. Это сейчас пройдет, Екатерина Сергеевна. Остановись мгновение, ты прекрасна. Мы же договаривались. Вадим, скажи им. Остынь, расслабься. Постарайся получить удовольствие. Я закричу. 카티아는 그만. 원래 이놈들 이 아파트 주민은 아닌데 양아치 중 한 놈이 돈 많은 집 자식이라 이곳을 별장처럼 만들고는 세 놈이 모여 매춘부를 불러 놀 계획이었죠. 그러다 카티아가 눈에 띄는 바람에 계획이 바뀐 거죠. 1시간 뒤 돈을 쥐어주는 양아치 카티아는 울며 뛰쳐나갑니다. Куда денется? Дойдет, отмоется. 하지만 그녀는 더러운 돈이 필요 없습니다. 집에 돌아온 카티아. 그리고 놀라는 할배. Боже мой. Катя, Катя, что случилось, а? 할배가 사연을 물어도 손녀는 울기만 합니다. 직감적으로 손녀가 성폭행을 당했다고 생각하는 할배는 이웃집 남자에게 도움을 청하는데 Ну-ка, пойдем. Беда у Что нас. случилось? Помогай, Леша. Катю, Кто это сделал? этот торгаш с высотки. 그는 지역 경찰이었기 때문이죠. 사정을 들은 경찰. 일단 할배를 진정시키고 양아치 잡으러 즉시 출동. 개 같은 놈들. 대낮에 남의 귀한 손녀를 대상으로 성폭행을 저지르다니요. 그런데 러시아 경찰 우통을 벗어 제끼더니 기관단 총을. 어머나 불곱내 경찰 정말 무섭습니다. 장난 아니네요. 이거 잘못하면 총 맞겠는데요. Кино насмотрелся? Сейчас тебе зачитаю твой... Все, старший лейтенант, составляй протокол чистосердечного признания. 증거를 되밀어도 Это что? Я не буду подписывать никакого протокола! 이놈도 주장하는데 Он уже сознался, дал показания. Да какой банды, блин, собрались пацаны, выпили немного. Девочку насиловали. 그렇게 세 놈 다 범행을 부인하지만 현장에서 체포에 성공. Дело в том, что твои сраные подельники уже дали показания. 그런데 누가 찾아옵니다. 경찰국장님. Групповое изнасилование. Задержали банду. 경찰은 보고하죠. 이웃들이 그러는데 이놈들 매주 수요일을 성적 쾌락의 날로 치죠. 매춘부를 불러 매번 이렇게 즐기고 있는 놈들이라고 하는군요. 그런데 아이고 이게 뭡니까? 일당 중에 한 놈인 바딤. Встать! Ну что, сынок, повеселился? 아버지가 경찰국장. 양아치들 처벌이 궁금한 할배. 손녀는 어떤가요? Весь двор знает. Ну, милиция-то приезжала. 동네 소문날까 두려운 소녀. 우선 치료부터. Что там?
Не волнуйтесь, Иван Федорович, все не так уж и плохо. 경찰이 범인들을 잡아가고 진료한 의사도 건강에 문제 없다고 하고 드물게 확인 전화 온 부모한테는 아이는 잘 있다고 했죠. Ты что, забыла, какой размер у твоей дочери? 자, 이제 아이만 진정하면 모든 게 잘 풀릴 것이라 생각한 할배. Может, участковый говорит, что могут замотать это дело. Ну и пусть. Нет, будет. Слово даю. 손녀와 함께 피해자 진술을 하려 경찰서에 왔는데 조사관은 Пришли все-таки. А я уж думал, вы решили отказаться. Отказаться от чего? 그녀는 제 발로 그 집에 들어갔고 함께 히히덕대며 술도 마셨으니 강간당한 게 아니라 친구끼리 그냥 즐긴 거 아니냐며 그녀를 몰아세웁니다. А вот эти двое, Зворыгин и Чуханов, вы их раньше тоже знали? Ведь это он пригласил вас в тот день в квартиру. Да, он и пошутил. Да, он. 그렇게 양아치들은 무죄로 풀려났고 Что-то уставился, старичела. Запоминай. Слышишь? А может мне действительно кого-нибудь женить из них на себе? 경찰과장은 최종 조사 결과를 할배에게 말해주죠. Преступление. Я с этим совершенно согласен. 아이 개같은. 그런데 할배 가슴에 훈장이 주렁주렁. 범상치 않습니다. 뭔가 믿는 구석이 있는 것 같죠. Засранец. 중대 결심하나요? 은행 지점장인 조카. 이놈 공부할 때 삼촌한테 용돈 좀 받아갔었더랬죠. Дядя Ваня, выпей чаю. Мне нужно 5000. 그리고 돌아와 보니 상대편 변호사가 손녀에게 합의금 찔끔 주고 Какие деньги? Обыкновенные. 순진한 카티아는 소치와의 사인을 Надо было эти деньги в самую глотку. 할배 도저히 참을 수가 없습니다. На! Получи! 며칠 뒤 과부인 여동생 Вот заходила. Ключи оставила. 일주일간 여행을 가야 하니 대신 자신이 키우고 있는 앵무새 좀 돌봐달라며 카티아에게 집 열쇠를 맡겼는데 할배가 키를 들고 비어있는 여동생 집을 향하죠. 그리고 이곳에서 직통으로 보이는 양아치들의 별장. 오늘도 사냥감을 고르는 중인 양아치들이 보이네요. Никому не открывай. 자, 이제 복수의 시간인가요? 아니, 그런데 등에 맨 무기로 복수를 하는 건가? 아니군요. Бать, это ты по поводу оружия заикался? Оставь здесь, батя. А на нашем языке она так и называется, плетка. На охоту собрался. А ты денег попробуй дать. 어떤 총을 사기에 이 정도까지 하는 걸까요? Сюда, что ли? Да нет, ребята, мне нужно с глушителем. Ой-ой. Если не с похмелья, в спичечный коробок попадешь с 할배가 300 метров. 선택한 총은 SVD готов? 초기 모델. 러시아 말로는 Нет, бать, так не пойдет. Послушай. 발음이 어렵습니다. 7.62mm 탄환을 사용하는 반자동 저격총 10발 한 탄창이며 람보가 좋아했던 저격총으로 람보3에서 등장하기도 한 저격총이죠. 2014년작 아메리칸 스나이퍼에서 주인공 크리스 카이드의 저격 상대였던 이라크 저격수 무스타파가 주무기로 사용한 총으로 실제로 그 당시 미군을 위협하는 아주 무서운 저격총이었다고 합니다. 다시 영화로 돌아옵니다. Послушай. 하지만 그는 사격이 처음이 아니죠. Да ты снайпер, батя. 총을 사 집에 돌아와 보니 Здравствуй, Вань. Деда! Ты моя дорогая. 딸이 왔는데 젊은 놈팽이 놈과 함께 Да я давно с ума сошла. 카티아의 엄마는 딸의 상태보다 더 급한 것은 Товар во Владивостоке завис. 하지만 할배는 Что ты всякую дрянь-то подбираешь, а? 이년아 이제 남자 좀 그만 갈아치워라 하며 빈잔만. Твоя родная дочь чуть жива осталась. Вон! Ну что ты меня пугаешь все время? Не бойся, не умру. 그러던 어느 날 새벽 조용히 일어나는 할배. 그리고 총과 키를 들고 집을 나섭니다. 다음 날 7월 8일 수요일
놈들이 쾌락의 파티를 하러 오는 날이죠. Большой спорт ты вернешься. 할배는 성급히 이동합니다. 그리고 새벽에 미리 옮겨 놓은 총을 이때 옆집에서 나는 전화벨 소리. 이런 잠깐 대기. 아, 가슴이 떨립니다. 그리고 잠잠해지자 다시. 총을 옷장에 넣어두고는 아무 일 없다는 듯이 동네 할배들 장기판으로 돌아온 퓨드릭스. Шах. Что посоветуешь, Федорович? 한편 이쪽은 앰뷸런스가 뜨고 난리가 났죠. 아니 이왕 할 거 그냥 다 없애버리지 한 놈만 처리했나요? 이놈 거시기에 총을 맞은 것 같은데 죽진 않았군요. 성불구 확정. 한편 할배는 Дед, ты чего? 긴장했더니 피곤합니다. 나이 먹으니까 총 한 방 쏘는 것도 옛날 같지 않네요. 간땡이가 떨립니다. 좀 쉬어야겠습니다. 바딤의 아버지 경찰국장이 직접 조사를 나왔네요. 직감적으로 총격을 받았음을 알아챕니다. Сегодня ж среда. Ну и что, мы этим больше не занимаемся? 다음 주 수요일 양아치 한 놈이 다시 보이고 할배는 준비합니다. 그렇죠. 그렇게 마저 해치워야죠. 방을 빼기 위해 뭔가를 가지고 나오는 양아치. 동네 주민 덕에 목숨을 건진 양아치. 그러나 하반신이 불에 타는 바람에 영구적 성기능장애 성불구 확정. 아 할배 정말 잔인합니다. Как дети в самом деле. 상황을 모르는 손녀 신났네요. Что там творится во дворе? 개자식 쌤통입니다. А ты не слышал? Нет. 경찰국장님 또 뜨셨는데 자 이제 난리 났습니다. 다음 차례는 내 아들 자딤인가요? 일단 아들을 안전한 자신의 집으로 옮기고 하지만 마지막 양아치 바딤은 겁나 죽겠습니다. 범인이 아직 안 잡혔으니까 말이죠. 어떻게든 아들을 지키고 싶은 아버지의 마음. Кормилицей, кем угодно. 국장은 할배를 찾아가죠. 집을 뒤지고 추궁해보지만 그런데 이거 말이죠. 심증은 가는데 물증이 없어요. Смотри, старик, не промахнись. Не промахнусь. 빈손으로 돌아가려는데 Иван Федорович, можно? 여행에서 돌아온 여동생 집 열쇠를 찾으러 온 거죠. Какие ключи? От квартиры? От какой квартиры? От моей квартиры? Товарищ полковник, может эти? Гражданка, это ваши ключи? Да, мои. 끌려가는 할배. 아 큰일 났습니다. 그 집 옷장에 아직 총을 치우지 못했는데 국장 딱 보니 여기네. 이 미친 할배 여기서 일을 저질렀군. Идеальный сектор для стрельбы. 자 뒤져봅니다. 총을 찾아야죠. 그러나 Чисто. 없네요. Хорошо смотрели. 거기다가 Если с моим Вадимом что-нибудь случится... Поздно. Что поздно? Поздно спохватился. 국장 깜놀하는데 이놈이 내 아들에게 벌써 무슨 짓을 한 거야? Черт. 급하게 집으로 돌아와 답이 없자 총으로 문을 따려는데 Что вы делаете, товарищ полковник? 이런 마지막 양아치 바딤은 겁을 너무 처먹다 그만 정신병으로 아버지를 쏘고는 성불구 확정. Тихо. Вот так. 복수 성공입니다. Скорая. Огнестрельное ранение. Поле свободы 12, квартира 4. 아 그런데 무추는 궁금합니다. 여동생 집 옷장에 두었던 총 도대체 어디로 간 것일까요? 사정은 이랬죠. 이웃집 경찰 기억하시나요? 1차 복수 사건이 발생하자 바로 할배를 의심. 카디아가 잘 있는지 확인하겠다는 핑계로 집을 방문했다가 우연히 열쇠를 보았고 그래서 총을 먼저 발견했지만
진짜 나쁜 놈은 할배가 아니었기에 복수가 끝나자 폐기 처분한 거죠. 이번 영화의 교훈, 특수부대 출신 할배는 무섭습니다. 건들면 절대 안 됩니다. 1990년대 말 소련이 붕괴하자 러시아는 극심한 경제난과 부정부패가 판치는 혼란기로 접어들었고 법은 멀고 주먹은 가깝다는 현실에 지쳐있던 러시아인들에게 공권력을 대신해 정의를 실현하는 노인의 모습은 엄청난 카타르시스를 선사한 작품이라고 합니다. 지금까지 무비 추천 무치였습니다.